जय जगन्नाथ साहित्यान चैनल को सब स्टूडेंट को स्वागत। काली आमे पढ़िले संध्या भाषा विषय चर्या गीतिकार भाषा विषय पढ़िले। संध्या भाषा व संध्या भाषा नाना प्रकार तार नामकरण कराई। नाना व्यक्ति आउ निर्दिष्ट जुक्ति मध्य से दर्शाई कहीं संध्या भाषा व संध्या भाषा संधि भाषा भाव ग्रहण कराई। तेबे संध्या नामकरण यथार्थता प्रतिपादन करने कहुपे जे संधिवार अर्थ होची जोड़िबा। अतएव चर्या गीतिका गुड़िकर जो भाषा गुड़िकर व्यवहार करा दुईटी अर्थ को जोड़ा जाइछि। प्रथम अर्थटा अपेक्षाकृत सहज और आक्षरिक, द्वितीय अर्थटी निगूढ़, तात्विक और दार्शनिक। तेणु चर्या गीतिकार भाषा जो संधि भाषा व संध्या भाषा कहुई एभली भाव तार नामकरण यथार्थता प्रतिपादन करछन्ति। डॉक्टर धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य ग्रंथ में चर्या गीतिका गुड़िकार व्यवहृत होता अनेक गुड़े प्रतीक और रूपकल्प इत्यादि को विभागीकरण करछन्ति। विभिन्न प्रकार रूपक आउ प्रतीक तापरे गुरुत्वारोप कर। संध्या भाषा परवर्त ये जो भाषा सृष्टि कर बौद्ध सिद्धाचार्य माने से ये जो भाषार शैलीटा से व्यवहार कले संध्या भाषा व संधि भाषा व संध्या भाषा यार प्रभाव परवर्ती साहित्य उपर बहुत पड़ी। जमती सिद्धाचार्यगण एपरी एक विशेष भाषा प्रयोग करिवार एक उद्देश्य तांकर थिला निश्चित भाव में, कारण जेहेतु से धर्मतत्व को प्रचार करते से ही कारणरू गीतिका गुड़िक दुईटी अर्थ बहन करथिला। कारण निज साधनार गूढ़ तत्व मान से गोपन रखा चाहूले। कारण एथिरे जौन संबंधी योग साधनार सिद्धांत भितर थिला। साधकगण साधक मान निमंते लिपिबद्ध करिकरी गीतिका गुड़ी को रखा जाइथिला। सेथिपाई से माने गोटे सांकेतिक शब्द सांकेतिक भाषार प्रयोग करथिले। फल साधारण लोक यार अर्थ बुझिबाकू समर्थ होउनथिले। आउ कोन होउथिला ना ताकू सेई गीतिका गुड़िकर अर्थ प्रकृत अर्थ बुझिबा पई विशेष साधक मानकर बा ज्ञानी लोक मानकर आवश्यकता पड़ुथिला। एई भाषार प्रभाव परवर्ती साहित्य मध्य देखा मिलता। विभिन्न प्रकार प्रादेशिक भाषा मानकर मध्य एई भाषा प्रयोग परंपरा देखा मिली। जमिति कि हिंदी साहित्यर कबीर, सूरदास एमानकर जो पदावली साहित्य से रचना करछन्ती ता सहित बंगाल नाथ साहित्य और बाउल गान एवं ज्ञानवादी उत्कलीय पंचसखा मतरे रचना से माने सांकेतिक भाषार व्यवहार करछन्ती। तेणु प्रतीक एवं संकेत माध्यम पंचसखा माने विभिन्न प्रकार साहित्य रचना करछन्ती। आ सब गुड़िकर व्यवहार देखा मिले। तेणु संध्या भाषा सिद्धाचार्य मानकर द्वारा आविष्कृत होते हैं। यार परवर्ती साहित्य उपर यथेष्ट प्रभाव पड़ी। परवर्ती जो साधक माने आसिचंती से माने भाषातात्विक दृष्टिकोण देखा गले से माने जो साहित्य रचना करछन्ती एई प्रथा को अवलंबन करछन्ती। पंचसखा साहित्य रे जो रचना कराई पंचसखा द्वारा जो भजन साहित्य अच्छी बाई मन हो बसी हंस को खेला, हंस उड़ीगले बुड़ब भेला, पोखरी गोटिक चारि चौकस, डिम्ब छाड़ीगला अंडीरा हंस, सुखिला पोखरी मारे लहड़ी, डिम्ब अच्छी छुआ गलानी उड़ी। ये जो रचनाटी ये रचनाटी दुई प्रकार भाषा व्यवहार करा जायछि।
ରୂପକର ପ୍ରୟୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମ ଗୀତଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ରହିଛି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ପରି ଓଡ଼ିଆ କବିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଢିଙ୍କିକି କଲାଣି ଆମ୍ବସୁଲ ଝାଳ, ଚାଲୁଣିକି କଲା ଜର, ଟୋକେଇ କୁଣ୍ଢାଇ ବାପ ଘର ଗଲେ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଜଗିଛି ଘର। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଇ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଭଳି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଏତେ ବେଶୀ ହେଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ଧି ଭାଷା ବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୁହ୍ୟ ସାଧନର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଗୂଢ଼ ଅର୍ଥ ଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରଚନାରେ ସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟ ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ନୀତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆଭିପ୍ରାୟିକ, ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ବା ଔପଚାରିକ ଭାଷା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେବେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ମନେ ହୁଏ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ଯଥା ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ, ମୈଥିଳି ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବହୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଚର୍ଯା ଗୀତିର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ୍ର ମାଗଧୀ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଗଧୀ ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ଓ ମୈଥିଳି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କୋଉଟା ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଯଦି ତାର ରୂପକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାଳା, ବିଭକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରଚନା ବିଧି ରହିଲା, ସେଥିରେ ଏଇଭଳି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ କୋଉଥିରେ ନା ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ହଉ, ସର୍ବନାମ ହଉ, ବାକ୍ୟ ରଚନା ବିଧି ହଉ, ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳରୁ ଏ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ଆଣିଲେ, ତାର ଭାଷାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଯେ ସେଥିରେ କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେମିତିକି
କ ଗ କ ଟ ଠ ଣ ଧ ଏବଂ ପ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦ, ଘରେ ଶାଳୀ, ପିଣ୍ଡି, ବଇଠା, ଜାଣି, ବଖାଣି, ଏଠି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚର୍ଯାରେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଚର୍ଯାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଥିରେ କେତେକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଚର୍ଯାପଦରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତେଣୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚର୍ଯାପଦରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ରୁକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ କ ଖ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଅ ଆ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଉ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଏ ଇ ଓ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ଦୀର୍ଘ ରୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥଳେ ଐ ଏବଂ ଔର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅକାରଟା ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ଆକାର ଅକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆକାର ବେଳେବେଳେ ଏରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ହର୍ଷଇଟା ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ହର୍ଷଇ ଏକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇ କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ହର୍ଷଇ ହର୍ଷ ଉରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧଗାନ ଏବଂ ଦୋହାରେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଏ ତ ଆଦି ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରଚନା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେଇ ଅକ୍ଷର ବା ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଦେଖିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଗବେଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ଭାଷା ଉପରେ ନେଇକି। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାଷା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଉଛି, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେମିତି ନା ଅନୁସ୍ୱାର ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ପଦର ଅନ୍ତଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିରେ ଲୋପ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ କସ୍ମିନଟା ହେଇଛି କହିଁ, କାରଣ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସେଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପଦ ବା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏମିତିକି ଆଉ ତିନିଟାକୁ ଯେଉଁ ସ ଆମର ରହିଛି, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଆଉ ଦନ୍ତ୍ୟସ, ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, କେବଳ ଦନ୍ତ୍ୟସଟାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଧର ମୂଷା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଟା ହେଉଛି ତାଲବେଶ, ଯେଉଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସବୁ ମୂଷା ଦନ୍ତସ, ଯେଉଁଠି ବି ସ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେଠି ଆଉ ତାଲବେଶ ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ବ୍ୟବହାର ନ ହେଇକି ସବୁ ଦନ୍ତସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆଉ ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ନ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଣ ହେଇଛି। ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏକତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ସ୍କନ୍ଧ, କାନ୍ଧ, ତ୍ରାଣୀ, ତିନି, ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱର ଭକ୍ତି ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଧର ଘ୍ରାଣ ଅଛି, ସେଟା ଘାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଦଳରେ ହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଘ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବଦଳରେ ନ, ହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଟ ବଦଳରେ ଠ ଓ ଡ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧଗାନ ଏବଂ
दोहारे प्राय सबु वर्णर आलोचना एथर दे दिखाई तुम ठीक भाव देखिक पढ़ी नब आवश्यक स्थल ताकू नोट्स बनईदेव। तापर देखिए वर्ण विपर्जय अर्थात जमीती थिबो तारो सेथिरु किसी अक्षर नथिबो बा तार उच्चारण गोटे भिन्नता आसुथबो तेणु ताकू कहला वर्ण विपर्जय। धर स्वर वर्ण विपर्जय केमती अच्छी अनाहत एटा लिखाई अनहा लंका लंक ये हूँ स्वर वर्णर विपर्जय। आ व्यंजन वर्णर विपर्जय केमती ना लग्न विपर्जय है लांग मृणाल ताहा मेलाण कृष्ण कान्हू यही भाव में वर्ण विपर्जय स्वर वर्णर विपर्जय व्यंजन वर्णर विपर्जय आम जानिले। तापरे आउ जो व्याकरण दृष्टि आम जो देखा वचन एक वचन बहुवचन व्यवहार होती जमीक सकल समाह्य मंडल सळ एटा हूँ बहुसूचन माने बहुवचन सूचक पद। आउ चेरनील कुकुरी पाए गाइड ये जो शब्द गुड़िक जार व्यवहार होती आम देखा जे वचन एक वचन आ बहुवचन सेमती नहीं सब गुड़िक हूँ बहुवचन सबु जगार प्रायतः समूहवाचक शब्दर प्रयोग होता। देखिए कारक विभक्ति जमी आम कर्ता कारक प्रथम विभक्ति कर्म द्वितीय करण तृतीय संप्रदान चतुर्थ अपादान पंचम ये जो भाव आमर व्यवहार होती विभक्ति। द्वितीय विभक्ति भाव में एक वचन से व्यवहार कर रे माने बाहर तोहरे रे आउ व्यवहृत होती बहुवचन व्यवहार तो बेसी देखा मिलनी कौन ना जो विभक्तिर कारक बहुवचन व्यवहार देखा मिले ना त प्रत्यय युग द्वितीय विभक्ति होती तंत सेमती करण कारक संप्रदान कारक विभिन्न प्रकार व्याकरण भित्तिक कारकर व्यवहार करा तापरे विभक्ति दृष्टि षष्ठी विभक्ति बहुत गुड़े परिवर्तन आसी। षष्ठी विभक्ति से कर शब्दर व्यवहार कर स्थाने स्थाने ताहा माने जो शब्द गुड़िक व्यवहार कर शब्द आउ देखा मिलना स्थाने स्थाने केते गुड़ी जगह परिवर्तन कर दिखाई शब्द गुड़िक धर मध्यसूचक भाव में ली प्रत्यय व्यवहार होता है केते जगह में देखी तापरे कर शब्द तो शब्द ओडिया भाषा व्यवहार होती जापारे तापर जो देती संबंध सूचक जोटा कहुच्छी री प्रत्यय व्यवहार है संबंध सूचक होमती कि षष्ठी विभक्ति केर आ र ओडिया चिन्ह व्यवहृत होता देखा जाए। एभली भाव में विभक्ति षष्ठी विभक्ति तापर आसला अधिकरण तापर संबोधन पद सर्वनाम अव्यय काल विभिन्न प्रकार काल तापरे क्रियावाचक विशेष्य और विशेषण अनुज्ञावाचक शब्द आ संख्यावाचक शब्द व्यवहृत होता जना पड़ी। यापर रहा संख्यावाचक आ रूढ़ी प्रयोग से भाव में रूढ़ी प्रयोग अधिका मात्रा से सहित व्यवहृत होती विभिन्न प्रकार संख्यावाचक शब्द जोटा कि आम कहे 1 2 3 4 एमती धर आम गणुचर हूँ दो तापर रहा बेणी 3 64
କୌକେଟି ଏଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦର। ଆଉ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରିତେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନିଅ ଘରଣୀ ଚାଣ୍ଡାଳି ବୋଲି, ତାପରେ ହେଲା ଦୁହଲି ଦୁଧଳି ବେଣ୍ଟ ସମୟ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂଢ଼ିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷାର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆମର ତ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପେପର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୀତିକାର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, କ୍ଲାସ୍ କରିବ, ନିଜେ ଦେଖିବ।